पिलामाने आज आम पढ़ा ओडिया मीडियम साहित्य नवम श्रेणी साहित्य बहिर विषय मनीष भाई यार लेखक होते कुंतला कुमार सावत। यह विषय अभ्यास कार्य देखा। आज आम 38 नंबर देखिए। कवि जड़े मानववादी ए उक्तिर यथार्थता मनीष भाई कविता अवलंबन प्रतिपादन कर किंबा नारी कवि कुंतला कुमारी लेखनी मुନରେ मानववादर जो ज्वलंत स्फुरण घटी ताहा आलोचना कर। कुंतला कुमारी मनीष भाई कविता आमूलचूल मानववादर आदर्श भरपूर यार यथार्थता प्रतिपादन कर। बुझेगा देख उत्तर। आधुनिक ओडिया साहित्यर प्रवहमान कालबक्षरे सबुज जोग और प्रगतिवादर संधिक्षण वास्तववाद आदि भौतिक चेतना और रहस्यवाद को आधार कर स्वकीय लेखनी चालना करथिले। मानववादी कवयित्री उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावत विशेषतः प्राक स्वाधीनता काल जड़े एकक नारी कंठर स्वर संभार तत्कालीन ओडियावासी को केवल जे चमत्कृत करथिला ताहा नुहे बरं प्रतिष्ठित साहित्य मानक सारस्वत सृष्टि निश्चय विस्मित करथिला। वृत्ति चिकित्सक और प्रवृत्ति साहित्य साधना कवयित्री बहुमुखी प्रतिभार उज्ज्वल निदर्शन। मात्र 33 वर्षर स्वल्प जीवन काल मध्य प्रतिभार सुविनियोग करी से ओडिया साहित्य क्षेत्र में निजर अमिलन परिचय रखी जाइछंती। कवयित्री सारस्वत सृष्टि संभार मध्य अंजलि उत्साह अर्चना और स्फुलिंग और आह्वान परी कविता पुस्तक भ्रांति न तुंडी परसमणि रघु अरखित और काली बहु आदि उपन्यास नारी कवि सारस्वत प्रतिभार बलिष्ठ निदर्शन। विश्वजनीयता सेवा परायणता कर्तव्य परायण भगवत विश्वास और सर्वोपरि मानविक मूल्यबोध काव्य कवितार वैशिष्ट्य। आलोच्य मनीष भाई कविताटी कवयित्री कविता गच्छ स्फुलिंगरू गृहीत। कवयित्री पाक स्वाधीनता कालीन यही कवितार तत्कालीन समाज और जनजीवन निश्चक चित्र प्रकाश पाई। पराधीन ओडिशा रे विकट दारिद्र्य और निपीड़ित जीवन नहीं ओडिया जाति नैराश्यर घन अंधकार मध्य सड़ुला बेले सेमानंक व्यथित प्राण में आशार संजीवनी बारी वर्षण करने को कुंतला कुमारी कालीजय लेखनी आगे आसी। संवेदनशील कवि हृदय मानव प्रति झरी उठुवा कविता मनीष भाई रे शोषित लांछित जनजीवन दारिद्र्य कषण रोगव्याधि और कषण रोगव्याधि और अभाव अनटन जनित असह्यबोध नारी कवि दरिद्र प्राण में व्यथा और विषाद भरी देछि। आत्म पल्लधी मानवीय महत्व जे गभीर आशावादितार उज्ज्वल मयूखर दीप्तिमान हो उठी ताहा कवितार पक्ति गुड़िकर सृष्टि रूपायित। मनीष भाई को हताशा बोधर घूर्णि मध्य रक्षा करने कवयित्री प्रेरणापूर्ण आह्वान तथा उपयुक्त दिग्दर्शन प्रदान दृढ़ मानसिकता मानविक मूल्यबोध तथा प्रगाढ़ आशावादीर परिचय देता है। कविता मनीष भाई रे नैराश्य दग्ध मनीष कवयित्री जो परामर्श गुड़िक देइछंती सेथिरु स्पष्ट भावे प्रतीत हुए जे से थिले जड़े सफल मनोविज्ञानी। कवयित्री अनुभव करथिले जे तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति मनीष को मानविक भावे दुर्बल कर देइछि। तेणु ता मनरे प्रथमे साहस और धैर्य भरी देबाकू कवयित्री उत्साह पूर्ण वाणी प्रयोग करिसंती। कवयित्री भाषा रे शुण हे मनीष भाई झुरी मरिबाकू बुड़ी मरिबाकू मनीष जनमी नाही। बुझेला अमृत दीप्ति संतान तुम्हें मरण तुम्भर कहीं तत्पर कवयित्री अनुभव करिसंती जे असहाय मनीष मनरे कर्ममुखर जीवनर जयगीत शुणाइबाकू हेबो। कर्मरे नियोजित हेले मनीष जे दुख अवसाद अपमान लज्जा और भय आदि मानविक दैवल्य जनित निराश बोध विस्तृत हेबो। कवयित्री यह आत्मपल्लविधरु अवगत थे तेणु कर्मर जयगान कर से गाई उठी शुण शुण विश्वकवि करमर शुभ भवन यही करमर श्रम नासी। बुझेगा तेरे कवयित्री मत ए संसार होउछि मानवर कर्मभूमि फलवांछा विहीन कर्मरे निजुक्ति रहिबाकू परमेश्वर आमको ए विशाल संसार को प्रेरणा करिसंती। मनीष कर्मतपीर होई स्वकर्तव्य
ସମ୍ପାଦନ କରିଚାଲିଲେ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିରେ ସାର୍ଥକତା ପରମ ପ୍ରୀତି ହେବ। ଅନନ୍ତ ମରଣକୁ କପାଳ ଲିଖନ ବୋଲି ବିବେଚନା ନ କରି କର୍ମକୁ ଜୀବନର ମାନବଦଣ୍ଡ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କବୟିତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମାନସିକ ଗ୍ଳାନିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସଫଳ କର୍ମଯୋଗୀ ଭାବେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ କବୟିତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ଓ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କର୍ମହୀନ ଜୀବନ ବହୁଗଣିତ କରିଥାଏ। ଆଳସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ମାନବକୁ ଅନ୍ତଃରିପୁମାନଙ୍କ ଦୌରାରାମ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଏ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ ଓ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟାଦିର ଅଧୀନ ହୋଇଗଲେ ତା ମନରେ ପାଶବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ୍ରୋଧ ଓ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ମନୋବୃତ୍ତି ତା ପୁଣ୍ୟ ମାନବାତ୍ମାରେ କଳୁଷ କାଳିମାର କଳଙ୍କ ଲଗାଇ ପାପାତ୍ମାରେ ପରିଣତ କରେ। ସଂସାରକୁ ଧ୍ୱଂସପଥର ଯାତ୍ରୀ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଅସହାୟ ମଣିଷକୁ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସକଳ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପିୟୁଷ ପାନ କରିବାକୁ କବୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମହାପରାମର୍ଶ ଲାଜ, ଭୟ, ଅପମାନ ଓ ଲାଞ୍ଛନା ପରି ମାନସିକ ଅସନ୍ତୁଳନର ମହାନ୍ ଦାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ନାରୀ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଉଠ ଦେବ ତେଜେ ତେଜି, ଲାଜ ଭୟ ଅପମାନ ଅହମିକା, ପଶତ୍ୱ ଦେବତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଜୟୀ ଲାଭ ବୀରତ୍ୱର ଟୀକା, ଋଣୀ କର ଭବରାଣେ। ବୁଝିହେଲା? ତାଙ୍କ ରଚାର ପରାଣରେ ବଳି ଦିଅ ନିଜ ପ୍ରାଣ। ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ମଣିଷକୁ ନିୟତି ବିଚାରର ନିରପେକ୍ଷତା ତଥା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦୁନିଆର ବହମାନେ ସୂତ୍ରରେ ସୁଖ। ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ମଣିଷକୁ ନିୟତି ବିଚାର ନିରପେକ୍ଷତା ତଥା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦୁଃଖ, ହସ, କାନ୍ଦ ଓ ସମ୍ପଦ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପ ସ୍ମରଣ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ହୀନମନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରୁ ମୁକ୍ତି କରି ଜୀବନକୁ ଅମୃତ ଅନ୍ୱେଷୀ କରିବା ଯେ ମାନବୋଚିତ ଧର୍ମ, ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ନିରାଶାନ୍ଧ କାନରେ ପଥଚ୍ୟୁତ। ବୁଝିହେଲା? ମଣିଷକୁ ନାରୀ କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଜୀବନର ଶେଷ ଗତି ନୁହେଁ, ଏହି ଦିବ୍ୟ ଭାବନାକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି କର୍ମପ୍ରବର ଜୀବନଯାପନରେ ପ୍ରୟାସୀ ହେଲେ ଜୀବନ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି ନାରୀ କବିଙ୍କ ମହାନ୍ ଉପଦେଶ ତାଙ୍କ ମାନବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ 39 ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ମଣିଷ ପରି ତାର ଜୀବନକୁ ସରସସୁନ୍ଦର କରିପାରିବ ବୋଲି କବି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। କିମ୍ବା ମଣିଷ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଏହି ଆଶାବାଦମୂଳକ ଆତ୍ମପଲ୍ଲବିଧିକୁ କବି ମଣିଷ ମନରେ ସଞ୍ଚାର କରିବାକୁ କି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପଠିତ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଉତ୍ତର: ଉତ୍କଳ ସାରସ୍ୱତ ଗଗନର ଅନ୍ୟତମ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଜ୍ୟୋତିଷ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ବାର୍ତ୍ତାବହ ତଥା ମାନବବାଦର ଯଥାର୍ଥ ରୂପକାର ନାରକବି ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା କାଳର ଏକ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ବୁଝିହେଲା? ନାମ ବିପ୍ଳବର ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିଶିଖା ତଥା ମାନବତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଉଭୟ ଗୁଣ ଓ ପରିଣାମରେ ପ୍ଲାବନ କଲାଭଳି ଏପରି ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ନାରୀ ଜଗତରେ ଦେଖା ଦେଇ ନାହିଁ। କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ଉପନ୍ୟାସ ଆଦି ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ବୁଝିହେଲା? ପୂର୍ବ ଗୌରବାନୁଚିନ୍ତା, ଦେଶାତ୍ମକବୋଧ, ପ୍ରେମ, ପ୍ରକୃତିପ୍ରାଣତା, ବିଭୁଚେତନା ପ୍ରଭୃତି କାବ୍ୟ କବିତାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ଜୟଯାତ୍ରା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତାପରେ କବୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ନିଚୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଞ୍ଜଳି, ଉଲ୍ଲାସ, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ଆହ୍ୱାନ ଆଦି କବିତା ପୁସ୍ତକ, ଭ୍ରାନ୍ତି, ନତୁଣ୍ଡି, ପରଶମଣି, ରଘୁବର ଗୀତ, କାଳୀବହୂ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ନୈପୁଣ୍ୟର ପରିଚାୟକ। କବିତା ମଣିଷ ପାଇଁ ନାରୀ କବିଙ୍କ କବିତା ପୁସ୍ତିକା ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏକ ଆହ୍ୱାନଧର୍ମୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀ କବିତା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଦେଶବାସୀ ବିଦେଶୀ ଶାସକର ଶୋଷଣ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଦୟନୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ବିଶେଷତଃ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ, ନିପୀଡ଼ନ, ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ବିଦେଶୀ ପଦଲେହନକାରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଘାତୀ ଭୂମିକା, ରୋଗବ୍ୟାଧି, ବନ୍ୟା ଓ ମରୁଡ଼ିଜନିତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଦି ନାନାବିଧ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଘୋର ନୈରାଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା?
ଅସହାୟ ମଣିଷ ନିଜ ଦୁରବସ୍ଥା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦାୟୀ କରି ଓ ମୃତ୍ୟୁରେ ହିଁ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପରିସମାପ୍ତି ବୋଲି ଧରିନିଏ। ଅସହାୟ ବୋଧତାର ହତାଶା ମଧ୍ୟରେ କାଳ କଟୁଥିଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଟିର ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ପରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କବିତାଟିରେ ରହିଛି ନାରୀ କବିଙ୍କର ଆସ୍ୱାଦିତ ଆହ୍ୱାନ। ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ମଣିଷ ପାଇଁ ନାରୀ କବିଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରା ଆଶ୍ୱାସନାର ଦିବ୍ୟବାଣୀ ରହିଛି କବିତାଟିରେ। ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ କପାଳ ଲିଖନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରି ଶତ ହତାଶରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଧିକ୍କାର କରି ଜୀବନକୁ ମୃତ୍ୟୁପଥର ଯାତ୍ରୀ ବୋଲି ଧରିନେଇ ଘୋର ନୈରାଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ମଣିଷ ପ୍ରତି ନାରୀ କବି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ମାନବ ଜୀବନ ନିୟତି ଅଧୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ନେଇ ମାନବ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରାଗାରରେ ଚିରବନ୍ଦୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବ, ଏହା କଦାପି ଭାଗ୍ୟଲିପି ନୁହେଁ। ମାନବ ଜାତି କଦାପି ଧ୍ୱଂସପଥର ଯାତ୍ରୀ ନୁହେଁ କି ଏ ସଂସାର ମୃତ୍ୟୁଯନ୍ତା ନୁହେଁ। ଦୁଃଖ ଯାତନା ଓ ଅନୁଶୋଚନାର ତୀବ୍ର ଜ୍ୱଳନ୍ତକୁ ନତଶିର ହୋଇ ଚିରଦିନ ସହ୍ୟ କରିବା ମାନବର ନିୟତି ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଧନୀ ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ କ୍ଷମତାକାରୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସକ ଦୁର୍ବଳ ନିରୀହ ଜନତା ଉପରେ ଚିର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଶୋଷଣ କଷଣରେ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବିସହ କରିଚାଲିଥିବା ଏହା କଦାପି ବିଧାତା ନୁହେଁ। ନାରୀ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ କ୍ରୂର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଦଳିବ ଦୁର୍ବଳେ ରକ୍ତେ ପିପାସା, ନତ ଶିରେ ସୁଖେ ଶ୍ରୀପାଦେ ଅରପି ଆପଣାକୁ ଆପେ ବଧିବ। ଏ ନୁହେଁ ବିଧାତା ବିଚାର, ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଯାତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଏ ସଂସାର ସୁନ୍ଦର ସଂସାର। ନାରୀ କବିଙ୍କ ମତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଏ ସଂସାର ଚିର ଆନନ୍ଦମୟ ଓ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସଂସାରବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ତା ଜୀବନକୁ ମଧୁମୟ ସରସ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ବୋଲି ଭାବି ମଣିଷ ସ୍ୱକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଅବିବେକର ପରିଚୟ। ନାରୀ କବି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ସଦା କର୍ମତତ୍ପର ରହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଦେବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କର୍ମରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହିଲେ ମନ ଭିତରୁ ନୈରାଶ୍ୟ ଓ ହତାଶାବୋଧ ଦୂର କରିବା ସମ୍ଭବ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଲଜ୍ଜା, ଭୟ, ଅପମାନ ଓ ଅପବାଦକୁ ବିସ୍ମୃତ ହେବା ପାଇଁ କର୍ମଯୋଗ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପଚାର। ମନରେ ଅହମିକା ପୋଷଣ କରି କ୍ରୋଧଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ତା ପ୍ରତିଶୋଧ ଭରା ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କଲେ ଆତ୍ମା କଳୁଷିତ ହୁଏ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟାଦି ଅନ୍ତଃରିପୁମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଦମନ କରି ମାନବୀୟ ଗୁଣାବଳୀରେ ଭୂଷିତ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସା ପରିହାର କରି ମନରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କଲେ ମାନବ ଦେବତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ନୈତିକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପାଥେୟ ଓ ମନରେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ବାଞ୍ଛା ନ କରି କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ସମାହିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କବୟିତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କର୍ମମୟ ସଂସାରରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ବ୍ରତୀ ହେବା ହିଁ ମାନବିକତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଚୟ। କର୍ମତତ୍ପରତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇପାରିବ ଓ ପଶୁତ୍ୱ ଦେବତ୍ୱର ଭୀଷଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମଣିଷ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିଜୟନ୍ତୀ ଉଡ଼ାଇ ପାରିବ। ଫଳତଃ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ସାର୍ଥକତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଚିରସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ଓ ମାନବ ନିକଟରେ ଚିର ଋଣୀ ରହିବେ। ତାଙ୍କ ଅମୃତମୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୁନ୍ଦରତର କରିବାରେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ କବୟିତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଉଠ ଦେବ ତେଜେ ତେଜି, ଲାଜ ଭୟ ଅପମାନ ଅହମିକା, ପଶୁତ୍ୱ ଦେବତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜୟୀ, ଲୋଭ ବୀରତ୍ୱର ଟୀକା, ଋଣୀ କର ଭବରଣେ, ତାଙ୍କର ଚରାଚର ପରାଣରେ ବଳି ଦିଅ ନିଜ ପ୍ରାଣେ। କବିଙ୍କ ମତରେ ମାନବ ହେଉଛି ବିଧାତାର ପରପୁତ୍ର। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ସେ ନିଜକୁ କ୍ଷୀଣ ବା ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରିବା ଉଚିତ। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଲଜ୍ଜା, ଅପମାନ, ଅପବାଦରେ ନିଜକୁ ହୀନ ମନେ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ ଓ ବିକ୍ରମ ସହ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ବୀରୋଚିତ ଲକ୍ଷଣ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଅମୃତମୟ ସୃଷ୍ଟିର ଅଭିନବ ବିକାଶ ଦର୍ଶନରେ ଚିର ଆଗ୍ରହୀ। ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ମାନବର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଦର୍ଶନରେ ସେ
ସଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମଣିଷର ସବୁ ବିଷାଦ ବ୍ୟଥତା ଦୁଃଖ କାତରତା ତଥା ଯାବତୀୟ ହୀନମନ୍ୟତା ରୂପକ କଳଙ୍କ କାଳିମାକୁ ଧୋଇଦେଇ କ୍ଷତାକ୍ତ ମାନବାତ୍ମାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ସୁଧାସ୍ପର୍ଶରେ ନବରୂପ ପ୍ରଦାନ ରୂପକ ତାଙ୍କ ପିପାସୀ କରାଇବେ। ଫଳରେ ଜୀବନ ହୋଇଉଠିବ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଆନନ୍ଦମୟ ଓ ଅମୃତମୟ। ମଣିଷ ମନରେ ଆତ୍ମଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ତଥା କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଉନ୍ମାଦନା ଭରିଦେବାରେ ମଣିଷ ଭାଇ କବିତା ଯେ ନାରୀ କବିଙ୍କର ଏକ ସାର୍ଥକ ସୃଷ୍ଟି ଏଥିରେ ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା। 4 ନମ୍ବର ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ତୁମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କବିତା ଅନୁସରଣରେ ଆଶାନୁସାର ବାଣୀ ଦେଇ ପତ୍ରଟିଏ ଲେଖ। କଟକ 25/3/2018। ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ଲେଖିବା। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ମାନେ ତୁମ ଲେଖ ଡେଟ୍ ପକାଇବ, ସ୍ଥାନ ଲେଖିବ କଟକ, ଧର ତୁମେ କେଉଁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର କି ବରଗଡ଼ ଯାହା ବି ଲେଖିବ ଏଠି, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଦିନ କରୁଛ ସେଇ ଡେଟ୍ ଦେବ, ସେଇ ଦିନର ତାରିଖ ଦେବ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ସ୍ୱାତୀ, ତୁମ ସାଙ୍ଗର ନାଁ ଲେଖିବ ଗୀତା, ମିତା, ସୀତା, ପ୍ରିୟା, ରିୟା କିଛି ବି ଏଟସେଟ୍ରା। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ସବୁ ଠିକ୍ ରହିବ। ଶୁଭେଚ୍ଛା ନେବୁ। ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବ ଓ ତୋର ଗେହ୍ଲା ଭାଇ ସୁମନକୁ ମୋର ସ୍ନେହ। ତାର ଭାଇ ଥିବ କି ଭଉଣୀ ଥିବ ଲେଖିବ, ସେଇ ତାର ନାଁ ଅନୁସାରେ ମୋର ସ୍ନେହ। ହେଲା। କାଲି ତ ଚିଠି ପାଇଲି ତୋ ଜେଜେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ତୁ ଯେ ଗଭୀର ଭାବେ ମର୍ମାହତ ତାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ବୁଝିହେଲା। ତୋ ଦୁଃଖରେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ତୋ ଦୁଃଖରେ ସମବେଦନା ଜଣାଇବାକୁ 2 ଧାଡ଼ି ଲେଖୁଛି। ତୋତେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛି ବୋଲି ଭାବିବୁନି। ଏହା ଅବଶ୍ୟ ସତ ଯେ ମଣିଷ ଯାହାଠାରୁ ବେଶୀ ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଇଥାଏ ତା ବିୟୋଗରେ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ଅପୂରଣୀୟ। ତାଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ସ୍ନେହ ବୋଲା ଡାକ, ମମତା ଭରା କଥା ପଦେ ତୁ ଆଉ ଶୁଣିବୁନି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ଜାତସ୍ୟ ହିଁ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ। ମଣିଷ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଧରାଧାମରୁ ବିଦାୟ ନେବେ ଏବଂ ଏହା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏ ନୂତନ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା ପରି ଆତ୍ମା କେବଳ ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୋ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶିଷ ବର୍ଷା କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନକୁ ବିଷାଦିତ କରି ବସି ରହିବା ମଧ୍ୟ ବିବେକୀୟର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିଲେ କୌଣସି କାମରେ ଉତ୍ସାହ ଆସେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କଲେ ତାର ପରିଣାମ ଆମକୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଯେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ସମୟ ରଖିବା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନର 2 ମହାସତ୍ୟକୁ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ହେବ। ଠିକ୍ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଆମ କର୍ମମୟ ଜୀବନକୁ କିପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପୂର୍ବକ ଅଧିକ ସାର୍ଥକ କରିହେବ ତାହା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମ ହିଁ ଜୀବନ। କର୍ମତପିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ମନର ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯାଇ ପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା ମନର ସୁସ୍ଥତା ରହିଲେ କର୍ମରେ ଉତ୍ସାହ ଆସେ। ତୁ ତ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ରହୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାବନା ମନକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ତୁମର ମଧ୍ୟ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ମଣିଷ ଭାଇ କବିତା ପଢ଼ା ସରିଥିବ। ନାରୀ କବି କର୍ମର ଜୟଗାନ କରି ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମନଛୁଆଁ ନା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ଚିରଶୋଭାମୟ ସଂସାର ହେଉଛି ମାନବର କର୍ମଭୂମି। ତାଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଭାବନାକୁ ସମର୍ପଣ କରି କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଲେ ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବେ। ସ୍ୱାତୀ, ତ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବିଷୟରେ ଲେଖି ଜଣାଇବୁ। ହେଲା। ମାସିକ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକରେ କେମିତି ସବୁ ନମ୍ବର ଆସିଛି ଜଣାଇବୁ। ବୁଝିହେଲା ତ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲା, ଗଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଗଣିତରେ ମୋର ଭଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥିବାରୁ ବହୁତ ଖରାପ ନମ୍ବର ଆସିଲା। ଭଲ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଦବୁ। ରହୁଛି ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତୋ ସାଙ୍ଗ ପୂଜା। ମାନେ ଏଠି ନିଜର ନାଁ ଲେଖିବ। ମାନେ ତୁମେ ଚିଠି ଦେଉଛ ତ ତୁମ ନାଁ ପୂଜା, ଲିଜା ଏଟସେଟ୍ରା କିଛି ବି ଲେଖିବ, ତୁମ ନାଁଟି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଠିକଣା, ପ୍ରେରକ ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତେସ୍ତୁ। ହେଲା। ତ ପ୍ରେରକ ଜାଗାରେ ନିଜର ଠିକଣା ରହିବ, ଆଉ ୟା ଜାଗାରେ ତାର ଠିକଣା ରହିବ ତୁମ ସାଙ୍ଗର। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ତୁମ ନାଁ ପୂଜା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ମାରଫତ ସଂଗ୍ରାମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେକ୍ଟର 6 CDA ମରକତ ନଗର, କଟକ। ହେଲା। 753012। ସବୁ ନମ୍ବର ଦେଲେ ସେମିତି ୟାର ଲେଖିବ ସ୍ୱାତୀ ସ୍ୱାଗତିକା, ମାରଫତ କିଏ ପ୍ରବୀର ମହାପାତ୍ର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପଠାଉଛ। ବୁଝିହେଲା। କ୍ୱାର୍ଟର ନମ୍ବର ଲେଖିଦେବ, ତୁମର କ୍ୱାର୍ଟର ନମ୍ବର କେତେ, C95। ଆଉ ଲେଖିବ ଛେଣ୍ଡ କଲୋନୀ, କେଉଁଠି ରହୁଛ, ରାଉରକେଲା। ତୁମର ନମ୍ବରଟା ଲେଖିଦେବ, ପିନ୍କୋଡ଼୍ ନମ୍ବରଟା 6ଟା ଆମର ଥାଏ। ଏହା କ'ଣ 759002 ଯାହା ହେଇଥିବ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ। ବୁଝିଲେ। ଏଇଭଳି ଆମେ ଚିଠିଟି ଲେଖିବା। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ।